اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بآسانی حق پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ دوائی نہیں ہے مفتی صاحب نہیں ہے، اچھا یہاں پہ چلے گا، نظر لگا کے جالیے۔ ہاں جی، کون آیا؟ السلام علیکم۔ اکرم محی الدین صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، حیدرآباد میں ملاقات ہوئی تھی آپ سے۔ حیدرآباد میں ملاقات ہوئی تھی تو ذرا سا دیدار کرائیں، بہادر کیا ہے؟ العلوم میں۔ کہاں پہ؟ بہادر العلوم میں، معہد العلوم میں۔ مفتی عبد القوی صاحب کے مدرسہ، عبد مولانا الغنی، عبد القوی صاحب، اشرف العلوم کا معہد القوی، برانچ، اشرف العلوم میں، اشرف العلوم میں نا؟ اشرف العلوم کے چھوٹے برانچ میں ہے، اکبری مسجد کے اوپر۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو جی سوال فرمائیے۔ یہ تھا مفتی صاحب، یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا اس فرشتوں کو کہ میں اپنے زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہ رہا ہوں، بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ۔ ہلو، بولے بولے۔ تو میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جب عرض کے لیے مطلب زمین کے لیے بنایا گیا تھا آدم علیہ السلام کو، تو جنت میں کیوں بھیجا گیا؟ اور اگر بھیجے بھی تو پھر اگر خلیفہ تھے تو زمین میں سزا کے طور پہ کیوں بھیجا گیا؟ ٹھیک، عاصم بھائی چلے گئے یا ہیں؟ جی میں ہوں۔ میں جی، آپ بڑی دیر سے آپ کے نام کا اعلان ہو رہا ہے، اس سوال کو آپ میں کے اصل میں حضرات کی- ابھی 1 منٹ کے لیے میں تھا نہیں، میں سن نہیں پایا سوال۔ اچھا اچھا، ان کا سوال آپ نے سن لیا ہوگا تو جواب دیجیے اگر ممکن ہو۔ میں سن نہیں پایا سوال۔ ریپیٹ کرے بھائی۔ مفتی صاحب میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا۔ ارے آصف بھائی سے سنے بہت اچھا رہے گا، ہم آصف نہیں بھائی سے میرے سنیں۔ ذہن میں جو ارے سوالوں سے سوال تو یہ کرے بھائی، سوال تو ریپیٹ کریں۔ یہ جو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی اس میں جو ہے فرشتوں سے کہا گیا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، پھر بنا دیے، بعد میں جنت میں بھیج دیا گیا، ڈائریکٹ زمین کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ پھر اور جب زمین پہ بھیجا گیا خلیفہ کو تو ایک سزا کے طور پہ بھیجا گیا، بول کے یہ سوال ہے۔ جی، اس میں تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں نا وہ اس پورے واقعے کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، یعنی کہ خلیفۃ الارض بنایا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پرماننٹ ایبورڈ ہے، یعنی جو ہمیشہ وہ جہاں رہیں گے یا ان کے بچے جو ہمیشہ رہیں گے وہ یہی ہیں، یعنی کہ زمین پر رہیں گے، بلکہ اصل جو پرماننٹ جگہ ہے وہ تو جنت ہے، ٹھیک ہے انسان۔ اب اس کے بعد اس لیے تخلیق بھی ان کی وہی ہوئی نا، مطلب تخلیق یہاں نہیں ہوئی، زمین پر نہیں ہوئی نا، تخلیق کہاں ہوئی؟ وہ تو جنت میں ہوئی نا۔ تخلیق تو شاید آسمانوں میں ہوئی نا، میرے خیال سے وہاں پہ کوئی پلیس ذکر نہیں ہے۔ ذکر یہ ہے کہ صرف میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہ رہا ہوں، بلکہ فرشتوں سے ذکر کیا گیا۔ تخلیق ہو گئے بعد میں سیدھا جنت میں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ بولے کہ جاؤ اپنے زوجہ کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، سکون سے رہو، بول کے وہ سوال ہے۔ جی، تو ان کی تخلیق یہاں زمین پر نہیں ہوئی، وہیں ہوئی، یعنی کہ زمین سے باہر ہوئی، اور اصل میں تو ان کو بنایا گیا جنت کے لیے، انسانوں کو اصل میں بنایا گیا جنت کے لیے۔ ذکر کیا ہے بول کے بول رہا ہوں، ذکر تو یہ ہے کہ میں زمین کے لیے بنا رہا ہوں بول کے بولا۔ یہ نہیں ہے نا کہ وہ ہمیشہ زمین پر رہیں گے، یہ قرآن کے اندر کہیں نہیں ہے کہ انسان جو مخلوق بنائی گئی ہے۔ یہ آیت کا سوال ہے حضرت میرا کہ بھائی میں جب تخلیق سے پہلے کی گفتگو ہے نا یہ کہ بھائی میں زمین پہ خلیفہ بھیجنا چاہ رہا ہوں، تو جب خلیفہ بنا بھیجنا دیا چاہ گیا رہا تو ہوں، وہ آیت پڑھیں، وہ پوری آیت پڑھیں نا، وہ آیت، جنت میں بھیجا گیا۔ وہ نہیں میرے کو پڑھیں آیت یاد نہیں۔ سورہ بقرہ کی۔ جی آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ جی نہیں، تو وہاں کیسے ملاقات ہوئی تھی مدرسے میں؟ وہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہے بستی کے، انہوں فون کر کے بولے تھے مفتی صاحب آ رہے تھے، میں جو آپ کو نیچے تک چھوڑنے آیا تھا گاڑی تک پیچھے بولا تھا میں آپ کو جاننے کو، جو مفتی صاحب آپ کے ساتھ وَإِذْ ٹھہرے ہوئے قَالَ تھے۔ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ آیت ہے نا؟ جی نہیں جائے۔ اچھا چلے، میں مختصراً آپ کو جواب دینا چاہوں گا، حالانکہ عاصم بھائی جو جواب دے رہے تھے آپ سننا نہیں چاہ رہے تھے، ورنہ وہ جواب بالکل ٹھیک دے رہے تھے، لیکن میں اس کے الفاظ بدل دیتا ہوں۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ آپ کا جو اصل وطن ہے وہ حیدرآباد نہیں ہے،
बल्कि वो हैदराबाद है। अरे यार जी, ओ भाई हैदराबादी है। खुलिकल इंसान अजूला, इंसान को ऐसे डर गया जल्दबाज कहीं पैदा मेरा किया गया कहीं मेरा भी तो तबादला नहीं होने वाला है। है। इंसान को जल्दबाज पैदा किया गया है। अल अजलतु मिनश शैतान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जल्दबाजी शैतान की तरफ से। तो जरा सब्र के साथ सुनना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, ठीक है। जी, समझ गया। मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपका ठीक है, बफर्ज महाल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, थोड़ी देर के लिए अगर तसव्वुर कर लें, तमाम शराइत के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर आपका वतन हैदराबाद ना हो बल्कि बेंगलोर हो या तमिलनाडु में मद्रास, चेन्नई, जो भी है, कहीं भी हो, तो आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे और उनको ये मालूम होगा कि हमारे अब्बा असल में हैदराबाद के नहीं थे, वो तो चेन्नई के थे, तो कम से कम उनके दिल में ये ख्वाहिश जरूर रहेगी फितरी तौर पर कि यार जाकर देखें तो कि हमारे आबा व अजदाद का वतन कैसा था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को क्रिएट करके जन्नत में भेजा, ये उनका पहला वतन है। जाना उनको आगे है जहां उनकी खिलाफत शुरू होगी, लेकिन यहां इसलिए भेजा ताकि उनकी औलाद में हमेशा दिल में जन्नत में, यानी अपने आबा व अजदाद, अपने वालिदैन के घर में जाने की रगबत उनके दिल में जिंदा रहे कि हमें वहां जाना है। लेकिन वहां जाने के लिए कुछ काम करने हैं, तो फितरत ताकि उनको उन कामों की तरफ मजबूर करे या तवज्जो दिलाए कि जिन कामों को करके वो अपने अम्मा अब्बा के घर जा सकें। इसलिए अम्मा अब्बा को पहले उस घर में भेजा। डायरेक्ट इस दुनिया में अगर भेजा जाता, जन्नत में ना भेजा जाता, तो दुनिया असली घर होती। असली घर कोई छोड़ना नहीं चाहता। असली घर जब वो है, और हमारी सबकी फितरत में ये है कि यार हमें जन्नत में जाना है। ये क्यों है? इसलिए कि अम्मा अब्बा का घर पहला वही था। इसलिए इस हिकमत की वजह से अल्लाह ने पहले वहां भेजा, उसके बाद यहां आए। और यहां आए तो सजा के तौर पर नहीं आए, क्योंकि सजा उस वक्त होती है जब कोई जुर्म होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जुर्म ही नहीं किया, और उसकी दलील भी कुरान है। अल्लाह ताला कहता है कि वनसी आदम वलम नजिद लहू आजमा, कि आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, वलम नजिद लहू आजमा, हमने उनमें आजम नहीं पाया, यानी इरादा नहीं पाया। जो किया वो बगैर इरादे के किया, और बगैर इरादे के जुर्म नहीं होता। अब हजरत आदम को इस दुनिया में जो भेजा गया, हाँ, वो एक कॉज का नतीजा था कि एक वाकया जन्नत में हुआ। अब उसका नतीजा ये निकला कि चलो भाई दुनिया में चलो, लेकिन उसको आप सजा नहीं कहेंगे। ये क्रिश्चियन का तसव्वुर है, ये हमारा तसव्वुर नहीं है कि हजरत आदम ने गुनाह किया था उसको सजा मिली। यहां आए हमारे एतबार से अल्लाह की जमीन में अल्लाह का निजाम नाफिज करने के लिए एक जिम्मेदारी लेकर आए। मुजरिम को जब सजा दी जाती है तो उसको जिम्मेदारी नहीं दी जाती, उसको अपना नायब नहीं बनाया जाता, उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया जाता। मुजरिम को जेल में रखा जाता है, उसको दिन रात जलील किया जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जलील नहीं किया गया, बल्कि खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़, अल्लाह की जमीन में अल्लाह का नायब बनाकर भेजा गया। तो इससे खुद यह साबित हो गया कि हजरत आदम ने कोई जुर्म नहीं किया था। अब यहां से उनकी औलाद का सिलसिला शुरू हुआ, और हर एक के दिल में यह रही बात कि हमें अपने आबा व अजदाद के घर में जाना ही नहीं, हमें अपने असली घर में जाना है जो कि जन्नत है। ये पूरा एक सीक्वेंस है, कहानी है, यानी कहानी का पूरा, यानी ये कह ले कि पूरी स्टोरी इस तरीके से है। आपने एक पीस उठाया और उसमें भी आपने क्रिश्चियंस की इंटरप्रिटेशन डाली, और आपके जहन में यह सवाल हो गया। नहीं मुफ्ती साहब, मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को जब ये हक्का कि भाई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे दो आयता बोल के समझ में आया, तो मैं सवाल किया आपसे कि पहले जो जिक्र हुआ जन्नत का दूर दूर तक जिक्र नहीं था आयत में, और जब बना दिया गया तो डायरेक्ट जन्नत में भेजा गया बोल के। मेरे को हमेशा जब भी ये आयत पढ़ता हूँ तो वहां अटक जाता हूँ मैं। आइंदा नहीं अटकेंगे इंशाल्लाह। हाँ। तो और आप जो बात कर रहे हैं सजा नहीं दी गई थी, वो तो हमेशा हम लोग उलमा से सुने थे कि वो मगफिरत के लिए बहुत दर दर भटक रहे थे जमीन पर आके, और हव्वा अलैहिस्सलाम से भी दूर थे वो जमाने भर तक। ये सही है मतलब? नहीं, दूर होना सजा की वजह से, वो ये किसने कह दिया? और हुजूर अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से इसी तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भूल हुई।
भूल होना एक नबी के लिए उनकी शायान शान नहीं है, आप उसको जुर्म नहीं कह सकते। एक चीज जो शायान शान ना हो उस पर भी इंसान को नदामत होती है। इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से तौबा मांगने लगे और अल्लाह ही ने तौबा के अल्फाज सिखलाए, वो भी वहीं लिखा हुआ है उसी सफ़े पर। हाँ वही कि और मैं तौबा उलमा के की कलिमात अगर हजरत आदम को सजा देनी होती तो हजरत आदम को तौबा के कलिमात क्यों सिखलाए जाते? जी क्योंकि हजरत आदम को नदामत थी कि एक भूल हो गई, उस नदामत के एहसास से निकलना था। वो नदामत का एहसास से निकालना इसलिए जरूरी था ताकि अल्लाह की जमीन में अल्लाह का निजाम नाफिज करें, इसलिए तौबा के कलिमात सिखला दिए और ये भी ऐलान कर दिया कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, ताकि उस एहसास से निकलकर अब अपना काम करें जो उनको जिम्मेदारी दी गई है। जी नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब हमेशा ये बात पे मेरे को इश्काल होता है कि जब तख्लीक का जिक्र आ रहा था तो जन्नत जहन्नम का नहीं करे सर का, सीधा मैं अपना खलीफा अर्श पे भेजना चाह रहा हूँ बोल के बोले थे ना, क्या वहीं आके अटक जा रहा मसला है हमेशा। किधर अटक जा जन्नत रहा जहन्नम का जिक्र नहीं है, जब जन्नत का तस्करा आ गया कि हमने आदम से कहा नहीं कि है। ओ भाई आदम से कहा कि जन्नत में रहो, कहाँ नहीं, कहा? पहले जो फरिश्तों से बात हुई थी तो ये क्या जरूरी है कि जितने भी एक किस्से के पीसेस हैं वो सारे एक ही जगह हों? जी, ये क्या जरूरी है? ये जरूरी तो है? ऐसा मेरे को आगे पढ़े बाद में ये ऊपर की आयत से नीचे की आयत कॉन्ट्राडिक्ट कर रही, क्या बोले जैसा दिख रहा था वो पूछ। अरे भाई कहीं वो आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही, चूंकि आपको बेंगलोर और हैदराबाद भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, तो वो एक अलग मसला है। अभी देखें, ऊपर कहा कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि हम जमीन में खलीफा बनाएंगे। ठीक, ये अल्लाह ने अपने प्लान का फरिश्तों के सामने ऐलान कर दिया और आदम को पेश कर दिया। ठीक, और आदम को पेश करने के बाद पहले ही तय हो गया कि जाना जमीन में ही है, लेकिन भेजा किधर? जन्नत में। वहीं आगे 4 आयतों के बाद वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, कि हमने आदम से कहा कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। तो उसमें ये कहीं लिखा हुआ है कि हमेशा रहना है? नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। जन्नत में रहो, ये तुम्हारा पहला मकान है। ठीक, उसके बाद वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त से करीब मत होना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, फ़अज़ल्लहुम अश-शैतान, शैतान ने उनको फुसला दिया, वो दरख्त से करीब हो गए। और ये वाक़िया सबब बना उनके जन्नत से निकलने का, सजा नहीं है। ये सबब बना चूंकि हजरत आदम को भूल हो गई। ये बात कहां लिखी है? ये 18वें पारे में लिखी है, 16वें पारे में, 16वें पारे में ये बात लिखी है सूरह ताहा में, कि उनको भूल हुई और उन्होंने बिल इरादा बिल कस्द ये काम नहीं किया। तो पूरी बात कुरान से ही साबित की है हमने। चले भाई आगे। सलाम। अच्छा, आप लोगों के पास अवाम एन आलिम, ये कौन आए भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, आपकी मैंने सीरीज देखी थी रमजानों में, दिफाए सुन्नत नाम से जी। उसमें आपने एक टॉपिक डिस्कस करा था और वो टॉपिक ये था कि शैतान को रमजानों में कैद कर लिया जाता है तो लोग गुनाह क्यों करते हैं। उसमें आपने एक पूरा तसव्वुर बयान करा था कि उस जो वो हदीस है उसके पीछे का असल कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपकी उस गुफ्तगू सुनने के बाद मेरे जहन में 2 सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जी। पहला सवाल ये है कि जो शैतान है वो असल में कोई कैरेक्टर है? नहीं, कैरेक्टर तो है, ये तो बिल्कुल साबित शुदा बात है कुरान से, लेकिन जो हदीस में वो जिक्र किया गया है तो उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक फहम जिक्र किया है या किसी कैरेक्टर के बारे में वो बात हुई है? और दूसरा सवाल ये है उसी के ताल्लुक से कि ये आपने जो जवाब दिया था, मतलब आपने इस हदीस के दिफा में, एतराज के दिफा में जो बातें बताई थी वो आपकी अकली दलील थी या फिर वो आपने किसी कोई रिवायत या किसी आपकी कोई नकली दलील थी, किसी ने इसके बारे में मुहद्दिस ने लिखा है इस तरीके से? कौन सी बात? जो आपने उस हदीस के दिफा में जो गुफ्तगू करी थी दिफा सुन्नत वाली सीरीज में। पूरी गुफ्तगू?
نہیں پوری گفتگو نہیں, آپ نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے, مطلب یہ اس وجہ سے یہ بات بولی ہے کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر جو گناہ کرنے کی کیفیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے, روزے اور کے اس کی نتیجے وجہ میں سے ہی اس کو حیوانیت جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے اور ہاں ملکوتیت غالب آ جاتی ہے, یعنی جو غالب آ فرشتہ جاتا پن ہے وہ غالب آ جاتا ہے, تو ہے. انسان جی جی, ظاہر ہے اچھے کام کرے گا. جی جی. تو یہ آپ کی عقلی دلیل تھی یا نقلی دلیل تھی, مطلب آپ نے کسی سے نقل کیا ہے یا آپ نے اپنی عقل سے یہ بات بیان کری ہے؟ نہیں, یہ بات تو میرا جو ریفرنس ہے وہ تو حجت اللہ البالغہ ہے, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی, اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کو کتنی ہی آیتوں اور احادیث کی روشنی میں لکھا ہے. کسی ایک پرٹیکولر حدیث میں یہ بات لکھی ہو کہ نہیں جب روزہ رکھے گا تو حیوانیت غالب آ جاتی, مغلوب ہو جاتی ہے اور ملکیت غالب آ جاتی ہے, ایسی کوئی حدیث یا آیت نہیں ہے. لیکن جب آپ تمام حدیث اور آیتوں کو ایک جگہ رکھتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے, اسی کو ہم بولتے ہیں استنباط یا استخراج, جو محدثین اور فقہا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ آپ نے نقل کی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ بیان کرا ہے. جی ہاں. اور وہ میرا پہلا سوال اس سے تعلق سے جو تھا کہ یہ ایک کسی کیریکٹر کے, مطلب شیطان اصل میں کنفیوز ہوں کیونکہ بعض روایتوں, کئی ساری روایت ہوتی ہیں شیطان کے بارے میں, بعض روایتوں میں شیطان کو ہم ایز اے کریکٹر لیتے ہیں, جی. اور بعض روایتوں میں ہم شیطان کو ایز اے فہم لیتے ہیں, جیسے یہی والی جو روایت جس میں بتایا گیا ہے کہ شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے, تو وہ آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ میں میں نے آیا جو کہ بات کوئی کہی تھی کیریکٹر وہ قید یہ, کر لیا. میں نے جو بات کہی تھی اس کا ریفرنس بھی دیا تھا کہ جب مؤمنین کی بہیمیت کمزور ہوگی, یعنی جانور پن کمزور ہوگا, تو شیاطین کا ان پر زور نہیں چلے گا. شیاطین کا زور نہ چلنا ہی ان کی قید ہے, اور اس کا ریفرنس ہے قرآن کی آیت ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. شیطان یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے شیطان کو کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اے شیطان تیرا ان پر زور نہیں چلے گا. یہ کون بندے ہیں؟ جن میں صلاح غالب ہے. صلاح کس وقت غالب ہوگی؟ جب جانور پن کمزور ہوگا, بہیمیت کمزور ہوگی, تو صلاح اس وقت غالب ہوگی, یعنی نیکی اس وقت غالب ہوگی, فرشتہ پن اس وقت غالب ہوگا. اور ایسے لوگوں پر جانوروں شیطانوں کا زور نہیں چلے گا. شیطان کا ان پر زور نہ چلنا یہ شیطان کا قید ہونا ہے. چونکہ مؤمنین جب روزہ رکھتے ہیں تو شیطان کا ان پر زور نہیں چلتا, لیکن اسی مہینے رمضان میں کفار پہ چلتا ہے. تو اگر کسی ایک کیریکٹر کو اس طریقے سے قید کر دیا جائے کہ اس کا کہیں بھی زور نہ چلے, تو سارے کفار بھی نیک ہونے چاہیے پھر. جی بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آپ کے ساتھ, جزاک اللہ. اچھا جی, آگے ہیں فلاحی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت مفتی صاحب؟ الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب, میرے والد ایکس ہندو ہیں اور میری کزن وغیرہ سب ہندو ہیں, تو ان کا ایک سوال تھا کہ مورتی پوجا کو لے کر, کہ ہم مورتی پوجا کرتے ہیں تو سامنے ہمارے ایک چیز موجود ہوتی ہے جس کو دیکھ کر ہم مورتی پوجا کرتے ہیں, لیکن اسلام کے اندر اللہ کا کوئی روپ یا تصویر نہیں ہے. تو اگر ہمارا سب کانشیس مائنڈ عام طور پر جو چیز دیکھتا ہے اسی کو تصور کرتا ہے, تو مسلمان کیسے اللہ کو بغیر دیکھے ان کو دل میں بساتے ہیں؟ یہ تو اس بات کی دلیل ہے نا کہ مسلمان اسلام کی روشنی کی وجہ سے سب کانشیسلی اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ وہ بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے, خدا کی ذات کو دیکھے بغیر خدا پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی عبادت بھی کر لیتے ہیں. تو یہ تو روحانی, اسپریچولی اور سب کانشیسلی اسٹرانگر ہونے کی دلیل ہے. دیکھنے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جو سوچنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, وہ دیکھ کر سوچے گا. جو سوچنے کی طاقت کو اتنا مضبوط کر لے کہ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے, تو وہ تو فلاسفرز کے نزدیک ہائیلی انٹلیکچوئل ہے. تو اسلام تو اسی لیے انسان کو اوپر لے جانے کے لیے آیا ہے. اوپر کا مطلب فزیکلی اوپر نہیں, یعنی علمی اعتبار سے, انٹلیکچولی اپ گریڈ کرنے کے لیے آیا ہے. تو جو ابھی بھی دیکھ کر ہی پوجا کرے گا وہ ابھی اپ گریڈ نہیں ہوا, چونکہ سب کانشیسلی وہ ابھی چیزوں کا غلام ہے, وہ چیزوں کا سلیو ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم چیزوں کی غلامی سے نکلو اور اس کی غلامی میں آؤ کہ جس نے چیزیں بنائی ہیں.
تو میری سسٹر وہ سن رہی ہے لائیو, وہ خود سوال کرنا نہیں چاہ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی مجھے شرم آ رہی ہے, تو ان کا یہ سوال تھا, وہ لائیو سن رہی ہے. اچھا, دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر اگر اس کی عبادت کریں گے اور یہ تصور کر لیں گے کہ یہ خدا کا روپ ہے, تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہی خدا کا روپ ہے؟ یہ تو آپ نے تصور کیا نا, یہ تو آپ نے امیجن کیا. وہ امیجنیشن غلط بھی ہو سکتا ہے, بلکہ 99% چانسز, کیا 100, ہمارے نزدیک تو 100% چانسز ہیں کہ وہ غلط ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اور کسی اور نے بھی پھر اس مثال کو اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا. وہ مثال یہ ہے کہ آپ مثلا ایک کسی جانور کا کوئی فوٹو لگا لیں اور یہ کہیں کہ یہ دادا جی ہیں, تو دادا جی کی روح تڑپ جائے گی ایک دم. اور مان لیجیے آپ نے دادا جی کو دیکھا نہ ہو, پردادا کو دیکھا نہ ہو, سکڑ دادا کو دیکھا نہ ہو, اور وہاں آپ نے کسی جانور کا فوٹو لگا کے اس پہ مالا لگا دی, لیکن نہیں ہم تو انہی کو دادا جی مانتے ہیں, ہم تو انہی کو پردادا جی مانتے ہیں. تو آپ کے خاندان کے لوگ بھی, یعنی جو آس پاس محلے وحلے کے لوگ ہیں, وہ بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے, کہیں گے بھائی جس کا فوٹو ہے وہی لگاؤ نا. یا مثلا کہیں ٹرمپ کی تصویر لگنی ہے اور ٹرمپ کی جگہ خامنئی کی تصویر لگا دی اور کہا جائے کہ یہ ٹرمپ ہے, تو بھائی صاحب ٹرمپ تو نہیں چھوڑے گا, وہ پھر دوبارہ کچھ نہ کچھ میزائل گرائے گا, کہے گا یہ تو میری بے عزتی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خامنئی کا روپ ہے, وہ ٹرمپ کا روپ نہیں ہے. تو جس کا جو روپ ہے وہی تو آپ بنائیں گے. تو خدا کا جب کوئی روپ نہیں ہے تو اس کا جو بھی روپ دیں گے وہ غلط ہی ہوگا. تو آپ نے ایک غلط چیز خدا کی طرف منسوب کی, یہی ظلم ہے. جی صحیح بات ہے. اب سوال صرف یہ رہ گیا کہ ایک وہ ذات کے جس کا روپ نہیں ہے اس کو ہم کیسے امیجن کر لیتے ہیں. یہ اس وقت کریں گے جب آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو اپنا تعلق ختم کر لیں گے. یعنی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ خدا کا کوئی روپ, کوئی فارم, کوئی شیپ نہیں ہے. پہلے اس پر آ جائیں. جب اس پر آ جائیں تو کوئی بھی مورتی, کوئی بھی آئیڈل, کوئی بھی چیز اس میں خدا کبھی آ ہی نہیں سکتا, وہ خدا کو ریپرزینٹ کر ہی نہیں سکتے. جب یہاں سے آ گئے تو اب ایک ایبسٹریکٹ چیز آپ کے دماغ میں آ گئی, اس پر آپ کو توجہ دینی پڑے گی. کچھ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن آہستہ 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 انسان سب کانشیسلی اس پر ٹرینڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کو خدا کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ایسا ہوگا تو میں عبادت کروں گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی ہاں, چلیں. اور مفتی صاحب جن کے نزدیک مورتی پوجا جائز ہے یا ان کے جن ہاں کے یہی نزدیک ہے. آئیڈل ورشپنگ جائز ہے, وہ خود اس بات کو آج ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے جن فلاسفرس نے, جن مہاپروشوں نے وہ مورتی پوجا کا ویرودھ کیا, وہ اس لیے کیا کیونکہ وہ ہائر لیول آف کانشیسنس پہ پہنچ گئے تھے, ہائر لیول آف اسپرچولیزم پہ پہنچ گئے تھے. انہیں مورتی کی ضرورت نہیں تھی, وہ ڈائریکٹ کنیکشن ساتھ رہے تھے. یعنی وہ خود یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کانشیس لیول کو ہائر کریں, سپیریئر کریں, تو آپ کو مورتی کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں. جی چلیں جی, ٹھیک ہے. اچھا, اب آئے ہیں سپر سے اوپر. یہ کون صاحب ہے؟ جی مفتی صاحب نمسکار. جی آداب. سر میں آپ کی ابھی ایک گفتگو سن رہا تھا, تو میرا سوال تو کچھ اور تھا, لیکن میرے دماغ میں ایک نیا سوال پنپ گیا. ابھی آپ بول رہے ہیں کہ جب خدا سے آپ کو ایک ریلیشن بنانا ہوتا ہے تو آپ کو کسی مورتی یا کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک ہائر لیول آف آپ کا کنیکشن ہوتا ہے کہ بھیا اس میں آپ کو کسی پرتیک کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ بس اپنے مانسک لیول سے ہی آپ خدا کو وہ کر سکتے ہیں, اور مورتی پوجا ایک طرح سے غلط ہوتی ہے. تو ایک چھوٹا سا سوال مفتی صاحب یہ تھا کہ جیسے جب عمرہ اور حج پہ جو لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جب وہ شیطان پہ پتھر مارتے ہیں, تو وہ چیز بھی وہ فزیکلی کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی من میں ہائر لیول پہ کر دے کہ شیطان کو پتھر مار دیا اور شیطان کو پتھر لگ گیا. نہیں, شیطان سے تعلق کرنے کے لیے مورتی کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, ہم نے اللہ کی بات کی ہے, شیطان کی بات نہیں کی ہے. شیطان کی 10 مورتی یعنی 50 مورتیاں بنا کے دبا کے بجائیں دن رات, نو ٹینشن. اچھا, وہ مطلب وہ آپ کے نزدیک غلط نہیں ہے, اس لیے کہ شیطان ایک نان فزیکل اینٹیٹی نہیں ہے. شیطان کی کوئی نہ کوئی فزیکل فارم ہے. اچھا, آپ نے یا میں نے نہیں دیکھی ہوگی اس کی ایکچوئل فارم, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کی کوئی نہ کوئی فزیکل فارم ہے.
تو اس کی کوئی بھی اگر فزیکل فارم ہوگی، میں کہتا ہوں غلط بھی ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیطان کے ساتھ ناانصافی کی نا، تو دبا کے کرو ناانصافی، کیا مسئلہ ہے؟ شیطان تو شیطان ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کرنا کون سا جرم مفتی ہے؟ صاحب اس کی فزیکل فارم کا کوئی ایویڈنس تو نہیں ملتا ہے نا، وہ تو ایک ذہنیت کی بات ہے کہ آپ کے من کے اندر ایک ایسا بھاو ہے جس کو آپ ایک شیطانیت کا بھاو کہہ سکتے ہیں کہ بھیا تو آپ کے من میں شیطانی چلے تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے، اگر شیطان کے بارے میں آپ یہ تصور کرتے ہیں تو بھگوان کے بارے میں بھی تو یہ تصور ہوگا. نہیں تو بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم شیطان کو دیکھیے جو چلیے اسی پر آ جاتے ہیں، رک جائیے ایک منٹ. بھگوان کے بارے میں اگر آپ کا یہ تصور ہے کہ وہ ایک من کی بات ہے، وہ کوئی فزیکل اس کا نہیں ہے، تو جتنی بھی مورتیاں مندروں میں رکھی ہوئی ہیں وہ غلط ہیں آپ کے اعتبار سے؟ ہاں میرے نزدیک تو غلط ہے. مطلب آپ مورتی پوجا کے خلاف ہیں؟ ٹھیک، جی بالکل مجھے اس اچھا میں کچھ لگتا نہیں ہے اس میں کوئی چلو صحیح لاجک. ہے. میرا اور آپ کا یہاں پر تو ہے اتفاق کہ مورتی پوجا کے جی آپ بھی خلاف ہیں، ہم بھی خلاف ہیں. اچھا، جی شیطان جس کی مورتی ہے یا جس کی بھی جو بھی وہ پتھر بنایا ہوا ہے، وہ خدا جی نہیں ہے، اس کی پوجا نہیں ہو رہی ہے، اس کی تو جی وہاں پٹائی ہو رہی ہے. وسیم اکرم تو یارکر مار رہا ہے اس کو وہاں پہ جا کے. ٹھیک ہے، نہیں لیکن وہ پوسیبل کیسے ہے کہ وہ جو پتھر مار رہے ہیں وہ تو ایک رسم ہے. وہ ہاں شیطان کو کیا پتھر لگ رہا ہے؟ آپ اپنے من کی سنتشٹی کے لیے اس کو پتھر مار رہے ہیں، جی لیکن شیطان کو تو نہیں لگ رہا نا. اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے کیونکہ شیطان کا کوئی فزیکل فارم کسی نے دیکھا نہیں ہے چلے جیسے میں آپ اللہ کو کسی نے دیکھا. میں جی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی کسی چوک پر کسی کی مورتی بنی ہوئی ہے جی 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 ایسے آدمی کی جس زندہ ہو؟ نہیں، مرے ہوئے کی بنتی ہے. چلو مرے ہوئے کی مورتی بھی ہے، آپ جا کے ذرا جی اس کی مورتی پر جوتوں کی مالا ٹنگا دیں ہوں تو مرے ہوئے لوگوں کو جو پوجنے، بندے کو جو پوجنے والے ہیں نا، وہ سب آپ کے گھر پر آ جائیں گے. ٹھیک. اچھا، اگر زندہ کی فوٹو پر آپ نے جوتے بجا دیے تو وہ جی جو زندہ ہے نا وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے اگر اس کے پاس پاور ہے. جی حالانکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو تو نہیں مارا نا میں نے، اس کی تصویر ہی کو تو مارا، یہ تصویر تو وہ نہیں ہے. مفتی لیکن صاحب انسان شیطان بھی تو ابھی زندہ ہی ہے، مرا تھوڑی نا ہے وہ. تو میں تو خود ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو جو 2-3 دن ہم جو حج میں اس کو مارتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی شیطان کو نہیں مارا، شیطان کو جو چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے اس کو مارا. تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ جی سر ایک منٹ رکے یہاں پہ. میں یہ کہہ تکلیف رہا ہوں شیطان کہ کو ہو رہی ہے اگر نا. اگر تو اگر کسی شیطان بندے کو تکلیف سنیے، پہنچانا ابھی مقصد آپ کی مفتی صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، شاید نیٹ ہے. ورک کی پرابلم. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کسی بندے کی زندہ بندے کی فوٹو پہ تھپڑ مارتے ہیں یا کچھ جوتے کی مالا مارتے ہیں تو وہ بندہ غصہ ہوتا ہے. اب ہمارے نزدیک یا اسلامک جو تھنکنگ ہے اس کے نزدیک تو شیطان ابھی زندہ ہے، شیطان کا فیصلہ بھی ہوا نہیں ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم حج اور عمرہ جیسا جو ایک پوتر کاریہ ہے وہ کرنے کے بعد جب ہم شیطان پہ مارتے ہیں تو شیطان کیونکہ وہ زندہ ہے اس کو برا لگے گا، اب وہ ان لوگوں کو بھرمت کرے گا، غلط راستے پہ ڈالے گا، تو یہ تو پھر رسم ہی غلط ہے. نہیں کیونکہ وہ بھی تو غصہ ہو سکتا ہے نا کہ بھیا میرے کو پتھر مار رہے تو اب میں ان کی بدھی کو پھراؤں گا اور اب یہ غلط کام اور کرواؤں گا میں ان سے. ٹھیک وہ ٹھیک چڑ ٹھیک. بھی سکتا ہے نا. چلیے اب میں آپ کو آپ تھوڑا کے سا، طریقے سے کہا. جی چلے میری بات سن لیجئے ذرا سا صبر کے ساتھ. جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور حج ان کا ویسا ہو جیسا کہ ان کو جس انداز سے حج کرنا چاہیے، جس کو ہم حج مبرور یا حج مقبول یا ایکسیپٹڈ حج کہتے ہیں، وہ اللہ کو پتا ہوتا ہے. یہ وہ آدمی ہوتا ہے جس کی حج کے بعد زندگی مکمل بدل جاتی ہے، جس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ شیطان کے حملے سے وہ محفوظ رہتا ہے. وہ نمازی بن جاتا ہے، وہ لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا بن جاتا ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا بن جاتا ہے، وہ روزے دار بن جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے. اب شیطان کا زور اس کے اوپر نہیں چلے گا. تو شیطان کو اس لیے وہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ شیطان نے پوری زندگی انسان کو جو گمراہ کیا ہے، اب انسان نے اس سے برات کا اظہار کیا اور اس کو تکلیف پہنچائی. اور چونکہ اس کا حج مقبول ہے اللہ کے نزدیک، ایکسیپٹڈ ہے، تو شیطان اگر چاہے گا بھی غصے میں آ کر تو اس پر اس کا زور چلنے والا نہیں ہے. مان لیجئے آپ کے علاقے میں کسی لیڈر کی کوئی تصویر لگی ہوئی ہو اور آپ جوتے ہی جوتے بجا دیں اس تصویر کے اوپر، تو وہ جو لیڈر ہے وہ اپنی پولیس آپ کے گھر بھیج دے گا اور آپ کا گھر تباہ بھی، آپ کا گھر بھی تباہ ہو جائے گا، آپ پہ کیس بھی چل جائیں گے. کیوں؟ چونکہ اس لیڈر کا آپ کے اوپر زور چلتا ہے. لیکن امیجن کریں کہ اگر آپ اس لیڈر کی کانسٹیٹوئنسی میں نہ ہو، مثلا آپ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہوں اور جرمنی میں آپ نے اس لیڈر کی مورتی لی یا اس کا فوٹو لیا، وہ مورتی زندہ ہے، وہ زندہ آدمی کی ہے، اور اس پہ جوتے ہی جوتے بجائے سوشل میڈیا پر ڈال دیا. اب مجھے بتائیے کہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا وہ لیڈر آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تکلیف تو نہیں ہوگی بگاڑ اس کو، سکتا. تکلیف تو ہوگی لیکن بگاڑ تو نہیں سکتا. کیوں؟ چونکہ آپ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ مورتی ہے وہاں شیطان ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. لیٹ می کمپلیٹ. آپ اس کی کانسٹیٹوئنسی میں نہیں ہے، وہاں اس پر اس کا زور نہیں چلتا.
जब इस बंदे ने मूर्ति पर, शैतान की मूर्ति पर कंकरियां मारी, मूर्ति नहीं है वो, शैतान के सिंबल के ऊपर मूर्तियां मारी, सॉरी कंकरियां मारी, तो कंकरियां मारने की वजह से शैतान को तकलीफ हुई, वो जहां भी है, लेकिन उस शैतान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, ये स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी अब ऐसी जगह पर है और उस ऐसे स्टेट में है, स्टेट का मतलब ये गवर्नमेंट वाला स्टेट नहीं, यानी स्टेट ऑफ माइंड में है कि जहां शैतान का जोर नहीं चलेगा। तकलीफ शैतान को होगी लेकिन इस इंसान के ऊपर शैतान का जोर नहीं चलेगा, तो जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। मतलब कि जहाँ पे अल्लाह का घर है, जहाँ पे लोग हज और उम्र के, वो पवित्र स्थान है, तो आपका मैं कहना जगह की ये है बात कि नहीं कर वहां रहा पे हूं, मैं स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूं, जगह की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, तो स्टेट वहां ऑफ पे माइंड की बात कर रहा हूं। अगर वहां उस पे जाके जगह लोगों पे का जाने की वजह से एक इंसान इतना प्योरीफाई हो जाता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड इतना अपग्रेड हो जाता है कि शैतान का उस पर जोर नहीं चलेगा। लेकिन शर्त यह है कि उस जगह पर जाने से उसका हज कबूल हो। कितने ही लोग जाते हैं दिखावे के लिए जाते हैं, वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आ पाते। जो वहां गया और उसने जो तकाजा है हज का, उस एतबार से हज किया, वो अब उस स्टेट ऑफ माइंड में होगा कि शैतान का जोर उस पर नहीं चलेगा। ओके ओके, चलिए मुफ्ती साहब, थैंक यू। ठीक है सर, मैं चलें। ओके, अच्छा भाई, अगला बंदा कौन है? अब चंद ही मिनट रह गए हैं इंशाअल्लाह। ये कौन है? शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, मेरा सवाल ये था कि जब मैं कुरान पढ़ता हूँ अरबी में, तो एक राइमिंग सा फील होता है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ऐसे ही बहुत सारे आयत हैं, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। लेकिन जब मैं उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ता हूँ तो एक मतलब राइमिंग उसमें नहीं फील होता, कन्वर्सेशन महसूस होता है, जैसे अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम कर रहे हूँ। इस पे थोड़ी रोशनी डाल देंगे तो मेरी समझ में आ जाएगा। क्या रोशनी डालूं इसमें? मैंने समझ में नहीं आया, मतलब इसमें मसला क्या है? अरबी में मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे राइमिंग लग रहा है, लेकिन जब मैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ तो राइमिंग नहीं, कन्वर्सेशन है। भाई वो जो राइमिंग लग रहा है ना, वो भी कॉन्वर्सेशन है, बस आपको अरबी चूंकि समझ में नहीं आती। आपको अगर अरबी समझ में आएगी तो आपको वो भी कॉन्वर्सेशन लगेगा विद राइमिंग। अरबी समझ में आती है आपको? नहीं हजरत, अरबी नहीं समझ में तो इसलिए आपको सिर्फ राइमिंग ही समझ में आ रही है कि वो जो यालमून, फिर तालमून, फिर ऊन, फिर ईन ईन ईन, ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, राइमिंग तो हर एक आदमी को समझ में आ सकती है। जो अरबी ने किसी जमाने में, किसी अपनी जिंदगी में कभी भी उसने अरबी ना सुनी हो, तो उसको भी समझ में आएगा कि कोई चीज राइम कर रही है। इसीलिए आप अरबी सीखें, और कुरान करीम का जब आप उसकी तिलावत करेंगे तो बहुत सी चीजें खुद ब खुद आपको समझ में आएगी। जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो पूरा कॉन्वर्सेशन समझ में आता है। हजरत, मैं अरबी सीखने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद हूँ, आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर दे तो। बहुत सारे सर्च करें, ऑनलाइन इंशाल्लाह मिल जाए। यूट्यूब पर ही कितने हैं, ठीक है, यूट्यूब पर ही बहुत सारे फ्री लेसन्स पड़े हुए हैं, वहां से शुरुआत करें। जी जरूर, शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, अगले साहब हैं इरशाद अहमद। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि इस दुनिया में अल्लाह पाक ने इंसान को भेजा और पैगंबरों को भेजा, तो क्या कोई ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर और भी कोई क्रिएशन हो, वहाँ पर पैगंबर का सिलसिला अल्लाह पाक ने जारी किया हो, या किसी किताब में है क्या ऐसा? एलियंस के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, जी, उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ मैं। किसी मुफ्ती साहब के बयान से सुना था कि हदीस में ऐसा आया है कि जिस तरह इस दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने भेजा है, ऐसी दूसरी दुनिया भी है, वहाँ भी पैगंबर का सिलसिला हुआ है। तो मैं इसकी दूसरी दुनिया है वहाँ उनको एलियंस ही तो कहा जाएगा, जैसा आप सही समझे थे। हाँ जी। आसिम भाई इस ताल्लुक से कहाँ है भैया? आसिम भाई आप बोल ही नहीं रहे यार। जी मुफ्ती साहब यही हूँ मैं अच्छा, बातें सुन रहा हूँ जी। एलियंस के बारे में सवाल है। अभी अमेरिका ने कुछ फाइल्स डिक्लासिफाई भी की हैं, सुना है कि एलियंस हैं जी। और बहुत सारे एआई जनरेटेड फोटोज भी घूमने लग गए। जी।
तो इरशाद भाई देखें, एलियन का जो एक तो जो पॉपुलर ओपिनियन है या पॉपुलर नोशन है ना कि एलियन क्या होता है, सींग वाला होगा, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज ने बना के एलियन का एक खास जो है वो इमेज भी हमारे दिमाग में फिट कर दिया है। तो वैसा कोई एलियन होता है या नहीं होता है हमें पता नहीं, ठीक है। बाकी मखलूक़ात की बात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी मखलूक़ात पैदा की। अभी जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी, बहुत सारे यूनिवर्स हैं, बहुत सारे आलम हैं दुनिया के अंदर, और मखलूक़ात भी बहुत सारी हैं। और एक इस तरह का असर जो है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता भी है, जिसमें उन्होंने बयान किया कि भाई अलग अलग दुनियाएं हैं, वहाँ अलग अलग मखलूक है, वहाँ भी पैगम्बर जो है वो इरसाल किए गए, भेजे गए। ठीक है, तो इसका खुलासा ये निकला इरशाद साहब कि अगर कल मान लीजिए कोई असली फाइल एलियंस के ताल्लुक से डीक्लासिफाई हो जाए और ये पता चले कि भाई दूसरी गैलेक्सी में जो हमारी करीबी गैलेक्सी है, क्या नाम है उसका, अल्फा, कौन सा, क्या नाम है उसका मुकम्मल, अल्फा सेंचुरी कुछ करके नाम है, बहरहाल वहां उस गैलेक्सी में कोई एक ऐसी दुनिया है कि वहां पर भी कुछ लोग रहते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर, और वो लोग वाकई कॉन्शियस बीइंग हैं, यानी जिस तरीके से हमारे अंदर शुऊर है उनके अंदर भी शुऊर है, तो फिर वहां भी नबूवत का सिलसिला है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सिर्फ इस दुनिया के लिए है, उस दुनिया के लिए भी है। और उस दुनिया तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कैसे पहुंचा? बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिन्नों तक पहुंचा। भाई जिन्नों तक भी तो पहुंचा ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा जिन्नों को तबलीग करने के लिए कितनी ही मर्तबा रात में तशरीफ ले गए। एक मौके पर अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु को कहा, साथ में लेकर गए और कहा कि ये एक दायरा बना दिया, एक सर्कल बना दिया, और कहा कि इस दायरे के अंदर बैठ जाओ, बाहर नहीं निकलना है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु ये फरमाते हैं कि मैं उस सर्कल में बैठा रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, आगे कहां गए ये नहीं पता, और उस तरफ मैंने अजीब व गरीब मखलूक जाते हुए देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बाहर ना निकलने की तलकीन की थी, इसका मतलब यह था कि बाहर निकलोगे तो खुद ही फिर अपने जिम्मेदार हो गए, तुम्हारे साथ जो होने वाला है। तो ये इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों को बाकायदा रात में जाकर इस तरह तबलीग की कि सहाबी ने देखा और उसके बाद उसको रिवायत कर दिया। तो इस तरह की कोई तरीका, या हो सकता है जिनों ही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके पास तो नहीं आए ना डायरेक्ट, हम तक तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम पहुंचा, लोगों के जरिए पहुंचा। तो ये भी तो हो सकता है कि किसी ऐसी मखलूक जिसको हम जिन कहते हैं या कोई, उसके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उस दुनिया में भी पहुंच गया हो कि जहां कॉन्शियस बीइंग रहते हो। तो नबूवत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ आलमी नहीं है कि वो इस दुनिया में हो, बल्कि यूनिवर्सल है कि इस पूरी यूनिवर्स के लिए है वो। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाफी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी तो मुफ्ती साहब थोड़े सवाल हैं, एक के पीछे एक जल्दी जल्दी कर देता हूँ मैं। नहीं, बस एक सवाल। अच्छा, एक ही सवाल जी। अच्छा ठीक है। तो ये एक ईसाइयों की तरफ से एक एतराज होता है कि बहरहाल, जो एतराज नहीं, एक सवाल ऐसा है कि हमारे पास होता है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, के शिर्क के अलावा अल्लाह हर एक गुनाह को माफ़ कर सकते हैं। और वो ईसाई जब तबलीग करते हैं तो वाकई ये बोलते हैं कि देखो, एक्सेप्ट गॉड एंड यू विल गेट सैल्वेशन, ऐसा बोलते हैं। तो क्या एंड में अगर हम मतलब अपना, मैंने जो सुना है कि अगर समझो कि हुकूकुल्लाह में अगर कोई कमी हुई तो जहन्नम में सज़ा होगी, या उससे पहले ही हमें रहमत देके अल्लाह की तरफ से रहमत से हमें डायरेक्ट जन्नत जा सकते हैं। या और उधर भी देखा जाए तो वो लोग मतलब इस चीज़ को ये बताते हैं कि सिर्फ तुम लोग कैसे बोलते हैं कि
कैसे बताऊं मैं कि दोनों तरफ का क्या थॉट प्रोसेस सेम ही है कि तुम बस खुदा को मान लो और तुम्हारी जन्नत मिलेगी। मुझे आपके सवाल का मकसद समझ में नहीं आया, सवाल भी सही से समझ में नहीं आया। ईसाइयों ने क्या सवाल किया? उनके यहाँ साल्वेशन है, ठीक है, हजरत ईसा को सूली दे दी गई, सब सारे क्रिश्चियंस की मगफिरत हो गई। हमारे यहाँ कानून ये है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, शिर्क माफ नहीं होगा, व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, उसके अलावा जो भी गुनाह है अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। अब इसमें मसला क्या है? क्या दोनों सेम है या मतलब सेम क्योंकि नहीं है, दोनों सेम नहीं है, चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उनके मुताबिक सूली पर लटक जाना तमाम ईसाइयों के लिए लाजिमन गुनाह की बख्शिश का सबब है, सबके गुनाह माफ हो गए। ही डाइड फॉर आवर सिंस, ये इनका उनका अकीदा है कि वो इसलिए मरे ताकि हमारे गुनाह माफ हो जाए। समझ में आया? अच्छा, हमारे यहाँ किसी एक का गुनाह किसी दूसरे को सजा, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, जिसका जो बोझ है वही उठाएगा, दूसरा क्यों उठाएगा? इंसान का बोझ हजरत ईसा क्यों उठाए कि उनको सूली पर लटका दिया जाए? तो अल्लाह ताला को हक है कि वो जो चाहेगा, जिसका चाहेगा वो गुनाह माफ कर देगा, हाँ शिर्क माफ नहीं करेगा। हजरत ईसा को खुदा मान लेना भी तो शिर्क है ना, तो ये कहां माफ होने वाला है? ठीक है मुफ्ती साहब। चलें जी, उसके बाद है साहिल दहलवी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हाल या शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर भाई, मैंने इससे पहले भी आपसे बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। यासिर भाई, मैंने पहले भी आपसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, और मैंने मेल्स भी किए थे आपको, लेकिन शायद आपने मेल्स चेक नहीं किए होंगे। तो अच्छा, एक तो अभी मेरा सवाल जो था वो आपका जो रमज़ान सीरीज़ है उससे सिलसिले में था, लेकिन अभी जो एक बंदा आया था जिसने शैतान के सिलसिले से रिलेटेड एक सवाल पूछा था आपसे, मुझे लगा वो सवाल आप समझ नहीं पाए, और जो आपने जवाब दिया ना उसको वो प्रॉपर जवाब हो नहीं पाया उसका। मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेम करके एक बार फिर से रखता हूँ आपके सामने, हो सकता है आप उसको जवाब दे पाएँ। मुझे लगा उसका सवाल ये था कि जिस तरह से हम मूर्ति पूजा को अपोज करते हैं कि मूर्ति पूजा सही नहीं है, इसी तरह से हम शैतान को भी जब पत्थर मारते हैं, जब कंकरियाँ मारते हैं, तो उसकी एक इमेज होती है जिसको हम कंकरी मार रहे होते हैं, तो ये कैसे सही हो गया? तो इसको वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया और आप कहीं से कहीं चले गए उस पर। बेसिकली जो सवाल उसका ये था कि जिस तरह से मूर्ति पूजा गलत है, इसी तरह से शैतान की इमेज बना के उसको कंकरी मारना भी गलत क्यों नहीं है, और क्यों इसको जायज? इसका जवाब इसी वक्त दिया गया। अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि मूर्ति पूजा इसलिए गलत है कि जिसकी पूजा की जा रही है वो खुदा है, और खुदा की कोई मूर्ति मुमकिन नहीं है चूंकि उसका रूप नहीं है, उसका कोई शेप और फॉर्म नहीं है। रही बात शैतान की, तो शैतान की एक तो पूजा नहीं होती, जाहिर है कि जैसे ही पूजा होगी तो वो गलत हो जाएगा। दूसरे ये कि अगर शैतान की कोई मूर्ति बना दी गई या कोई शेप बना दिया गया तो ये इसलिए दुरुस्त है चूंकि शैतान का तो शेप है, लेकिन वो शैतान तो शेपलेस फॉर्मलेस बीइंग नहीं है ना, खुदा शेपलेस और फॉर्मलेस है। ठीक है, ये बात सही है। जहां पर ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला शेप नहीं है, ये वाला फॉर्म नहीं है, जी। आप ये तो कह सकते हैं। तो हम इसका जवाब देंगे कि भाई जिसने शैतान को बनाया उसने बताया कि यही फॉर्म है, बात खत्म हो गई। ना तो शैतान को आपने देखा, ना मैंने देखा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट अप्रोच से एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। जहां पर हम शैतान को कंकरी मार रहे हैं, हम उस पत्थर को या उस जगह को कंकरी नहीं मार रहे हैं, ये एक सिंबॉलिक है कि उस जगह पर शैतान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाया था, इसलिए हम वहां पर कंकरी मार रहे हैं। सिमिलरली जैसे लोग एतराज करते हैं कि भाई जब आप मूर्ति पूजा को अपोज करते हैं तो फिर आप किबला जो है आपका काबा जो है उसके ऊपर तवाफ क्यों करते हैं? लोग मंदिर के आसपास भी तवाफ करते हैं, हाँ आप किबले के आसपास तवाफ करते हैं, तो सिमिलर हो गया वो। तो वहां पर भी हम उसको यही बोलते हैं ना कि ये एक सिंबॉलिक है, एक सिंबल है, हम इसको अल्लाह का घर मानते हैं, हम उसमें उस काबे को हम सजदा नहीं कर रहे या काबे को हम तवाफ नहीं कर रहे।
सिमिलरली यहाँ पर भी वही लॉजिक आएगा कि शैतान को हम कंकर ही नहीं मार रहे, हम ये नहीं कह रहे कि शैतान की मूर्ति और उस मूर्ति को कंकरी मार रहे हैं, या शैतान का एक सिंबल उसको कंकरी मार रहे हैं। ये तो एक जगह एक सिंबॉलिक है कि वहां पर शैतान ने, क्योंकि एक एक्ट शैतान ने किया था और उस एक्ट को की वजह से हम ये कर रहे हैं। आपकी बात में दो तीन ऐसी बातें हैं कि जिनसे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये है कि हम जब काबे का तवाफ करते हैं तो हम इसको एक सिंबॉलिक मान रहे हैं। सिंबल ऑफ व्हाट? नहीं, देखिए, जैसे कि हम काबे को कोई मूर्ति नहीं मान रहे। ठीक, आपने कहा सिंबॉलिक है। सिंबल ऑफ व्हाट? जी, सिंबल ऑफ वर्शिप। सिंबल ऑफ व्हाट? वर्शिप? सिंबल ऑफ वर्शिप, जी। तो वो सिंबल ऑफ वर्शिप तो मीनार भी है, नहीं, मस्जिद भी है। तवाफ तो खुद वर्शिप है ना, इज अ काइंड ऑफ वर्शिप है वो। तवाफ खुद अपने आप में इबादत है। ठीक है, तवाफ और देखिए इसी तरह से जैसे कि जो गैर मुस्लिम वो ये कहते हैं कि आप काबे की तरफ रुख करके नमाज क्यों पढ़ते हैं, आप उसको सिजदा क्यों करते हैं? ये जो आपका जो जवाब है ना, ये जवाब इसलिए गलत है कि फौरी तौर पर एक गैर मुस्लिम ये कहेगा कि आपने उसको सिंबल माना, हमने इसको सिंबल माना, प्रॉब्लम किधर है? नहीं, सिंबल नहीं माना मैंने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इसको एक सिंबल मान रहे हैं। वो सिंबॉलिक है। काबे की तरफ सिर्फ रुख किया जाता है, मंदिर या मूर्ति की तरफ रुख नहीं, उसकी इबादत की जाती है। और दलील उसकी ये है कि काबा अगर मिस्मार भी खुदा ना खास्ता कर दिया जाए तो भी रुख वही रहेगा। काबा ना भी हटा के कोई ले जाए, रुख वही रहेगा। पूरी नमाज में काबे का कहीं जिक्र नहीं है, रब्बे काबा का तो जिक्र है, काबे का जिक्र नहीं। पूरी नमाज शुरू होती है अल्लाहु अकबर से, खत्म होती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पर। अल्लाह से शुरू हुई, अल्लाह पे खत्म हुई। तो फिर काबे का जब जिक्र नहीं तो भी इबादत कैसी? मूर्ति की पूजा होती है तो मूर्ति के नाम से शुरू, मूर्ति के नाम पे खत्म। ठीक है, तो ये जमीन आसमान का फर्क है। आप जब जैसे ही आप सिंबॉलिक वर्ड लेकर आएंगे तो ये आपका ये जो जवाब होगा ये गलत होगा। हाँ, आप शैतान के बारे में जरूर ये कह सकते हैं, कोई ये कहे कि नहीं सिंबल है, ओके फाइन, सिंबल है। हमने कब कहा है कि शैतान की मूर्ति है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिंबल भी तो उसी का बनाएंगे ना आप, कि जिसका कोई रूप और शेप होगा। खुदा का तो आप सिंबल भी नहीं बना सकते क्योंकि उसका कोई रूप और शेप नहीं है। ठीक है, नहीं, ये बात ठीक है आपकी। यहाँ पर देखिए, जिस तरह से हम काबे की तरफ रुख करके नमाज अदा कर रहे हैं, हम काबे की इबादत नहीं कर रहे। इसी तरह से हम उस जगह पर कंकरी मार रहे हैं जिस जगह पर शैतान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाया था। हम उस जगह के ऊपर कंकरी नहीं मार रहे, उस सिंबल के ऊपर कंकरी नहीं मार रहे। वो सिंबल नहीं है शैतान का। नहीं, देखिए, जो सिंबल जो है ना, वो सिंबल तो वो उस जगह है, वो जगह इज इम्पोर्टेंट, द प्लेस इज इम्पोर्टेंट, कि उस प्लेस को हम कंकरी मार रहे हैं। ठीक है, वो जगह सिंबल है, वो शैतान को रिप्रेजेंट कर रही है ना, कि यहाँ इस जगह शैतान ने हजरत इब्राहिम को गुमराह करने की कोशिश की थी। अच्छा, उस अमल से शैतान को तकलीफ हो रही है? वो एक सेकेंडरी चीज हो जाती है, वो एक सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है, क्योंकि शैतान को तकलीफ पहुंचाना ही तो असल मकसद है, वो भी शायर में से है। शैतान को कोई फर्क ना पड़े तो फिर करने की जरूरत ही क्या है? अच्छा, ये जो आप ये कह रहे हैं ना, शैतान को तकलीफ पहुंचाना मकसद, ये इसका कोई रेफरेंस है आपके पास? कुछ रेफरेंस आप दे सकते हैं मुझे? बिल्कुल। एक तो ये कि ये चीज सिर्फ हज में ही नहीं है, बल्कि नमाज के अंदर भी है। यही वजह है कि जब अजान होती है तो शैतान भागता है। वलहू ज़ुरातुन, ये हदीस के अल्फाज हैं, और मैं भी इसका रेफरेंस देता हूँ। जी आसिफ भाई, आपने कुछ कहना चाह रहे थे, गो अहेड। इसमें एक तो सबसे पहले बुनियादी बात कि ये सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि वर्शिप एक बिल्कुल अलग चीज़ है, और किसी की एफिजी बर्निंग करना या किसी का एक निगेटिव एक्ट करना किसी के साथ, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो दोनों का जो कंपैरिजन है, यानी कि मूर्ति का और शैतान का और इस एक्ट का, तो ये कंपैरिजन बनता नहीं। मतलब कि कंपैरिजन करने के लिए भी कोई चीज़ें ऐसी चाहिए जो कॉमन हो दोनों में ना, लेकिन यहाँ कोई कॉमनैलिटी नहीं है। यानी कि तो एक तो बात ये हो गई। पता नहीं उसने कैसे ही, मतलब आउट ऑफ द थिन एयर जो है, उसने ये क्वेश्चन कहाँ से बिल्ड कर लिया। ये आप आसिम भाई बोल रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, आसिम भाई, एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम आते हैं, सवाल करते हैं मुफ्ती साहब से और आपकी स्ट्रीम के अंदर, और वो जो उनका जो कॉन्सेप्ट होता है, जो सवाल होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब समझने में कुछ थोड़ा सा
مطلب ڈفرینٹ ہو جاتا ہے وہ، کیونکہ میرے بھی کافی لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کنورسیشنز ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں جو ورشپنگ ہے نا، ورشپنگ ہے ایک، یعنی کہ سمبل بنانا کسی سیکریڈ انٹیٹی کا، ٹھیک ہے، اور اس کی ورشپنگ کرنا، یہ بالکل الگ چیز ہے. اور کسی نگیٹو بینگ کا جو ہے، سمجھیں آپ ایک کوئی سمبل بناتے ہیں اور اس کی ورشپ نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے ساتھ آپ کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی آپ، تو دونوں میں کوئی سملرٹی نہیں ہے کہ دونوں کو کمپیئر کیا جائے. ٹھیک ہے، مورتی ہاں یہ بات یہ آپ کی بات بالکل سوال جو ہے وہ سوال ہی مطلب سوٹیبل نہیں میرے اعتبار سے، کیونکہ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہاں پر دیکھیے ہم اپنے اعتبار سے اگر سوچتے ہیں نا، ہمیں اپنے اعتبار سے بالکل صحیح چیز ہم اپنے اعتبار سے نہیں، ساحل بھائی ہم اپنے اعتبار سے نہیں، کمپیریزن کا اصول ہے. تو کمپیریزن ان چیزوں کے درمیان ہوتی ہے جس میں کوئی کمپیریزن کرنے کے لیے کوئی جو ہے آسپیکٹس بھی ہونا، یعنی یہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، یہ لغت کا مسئلہ ہے. یعنی کہ اگر ہم پڑھیں گے تمثیل، تشبیہ یا سملرٹیز کب ہوتی ہے، تو یہ لاجک کا مسئلہ ہے نا، کہ ہم کب ایک چیز کو دوسری چیز سے کمپیئر کرتے ہیں اور وہ ویلڈ کمپیریزن ہوتا ہے. ابھی ہم چھوڑ دیں اسلام کیا ہے، ہندوازم کیا ہے، اور یہ کہ ہم لاجک کے بیس پہ دیکھیں تو یہ کمپیریزن اسٹینڈ نہیں کرتا ہے. یہ سوال کا جو کمپیریزن ہے وہ اسٹینڈ نہیں کرتا ہے، کیونکہ کمپیریزن کے لیے جو کوالٹیز چاہیے ایک دوسرے کے اندر، وہ یہاں پائی نہیں جا رہی، اسٹیبلش نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن یہ سوال غیر مسلموں کے دماغ میں آتا ہے، ان کے ذہن میں آتا ہے. یہ غلط آتا ہے، وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط آتا ہے. یہ سوال لاجیکل بیسس پہ اسٹیبلش نہیں ہوتا، تو ہم اس کو لاجیکل بیسس پہ، میں تو سب سے پہلے ریفیوٹ کروں گا کہ بھائی تم جو کمپیریزن لے کر آئے ہو یہ بنتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ کمپیریزن کے لیے جو چیزیں درکار ہے، لاجیکلی جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ چیز یہاں پائی نہیں جا رہی، تو آپ یہ کمپیریزن کر کیسے رہو؟ لاجیکلی اسٹیبلش نہیں ہو رہا آپ کا کمپیریزن. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ایڈریس تو اس کو الٹیمیٹلی کرنا ہی ہوگا نا کسی نہ کسی طریقے سے. ایڈریس یہی ہے نا کہ آپ جو کمپیریزن کر رہے ہو یہ غلط کمپیریزن ہے، یہ لاجیکلی اسٹیبلش نہیں ہوتا، یہی ایڈریس ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ سوال ہی اسٹیبلش نہیں ہوتا. میں سوال کا جواب اس وقت دوں گا جب سوال جو ہے، جو سوال کی ویلیڈیٹی ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے، پھر میں جواب دوں گا نا اس کو. یہ سوال کی ویلیڈیٹی ہی اسٹیبلش نہیں ہو رہی تو میں جواب میں کیوں جاؤں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ جب رمی ہوتی ہے حج میں تو شیطان وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو ستون سے باندھا ہوا ہے اور فزیکلی وہ موجود ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں. یہ ہم بھی اس کو سمبولکلی مان رہے ہیں، اور ہم اس پر اس لیے عمل کرتے ہیں چونکہ حکم ہے، ورنہ حکم نہ ہوتا تو اس پر عمل نہ ہوتا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس طریقے سے کسی کو ذہنی طور پر تکلیف ہوتی ہے، تو شیطان کو بھی تو، جو بھی اس کا ذہن ہے یا اس کا جو کانشیس مائنڈ ہے، اس کو بھی تو تکلیف ہوگی نا کہ 2 ملین لوگ 3 دن تک کے اس جگہ کو پر کنکری مار رہے ہیں کہ جہاں میں نے حضرت ابراہیم کو ان کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی مجھ سے برات ظاہر کرنے کے لیے. تو بس فزیکلی اس کو تکلیف کہ جی وہ اگلے دن تو وہ اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑے، ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے آپ کی، وہ بات تو آپ کی صحیح. اچھا ایک چھوٹا سی میرا اگر آپ اجازت دیں تو پوچھ لو، نہیں تو پھر ہم نیکسٹ ٹائم کبھی بات کر سکتے ہیں. اور ایک میرا یہ تھا کہ آپ ای میل اگر اپنا چیک کریں گے تو میں نے کچھ ای میلس آپ کو کیے ہوئے ہیں اسی نام سے، ہاں ساحل دہلوی کے نام سے، sahildehلوی@gmail.com. ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. تو آپ چیک کر لیجیے. ابھی ایک چھوٹا سا میں آپ سے دفاع سنت کے بارے میں بات کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ بس پھر اگلی مرتبہ، ویسے بھی ٹائم ہو گیا ہے، 7 منٹ اوپر چلنا ہے. چلیں انشاءاللہ. اچھا جی، تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے امید ہے کہ پھر انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ملاقات ہوگی اسی وقت. تو تب تک کے لیے خدا حافظ، جزاکم اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک حق پہنچ سکے. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.